हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ XML। XML ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? XML ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਐਕਸਟੈਂਸਿਬਲ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਐਕਸਟੈਂਸਿਬਲ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਾਈਕ HTML ਹੈ। HTML ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। कुछ भी करने तो पहले आप थोड़ा जिहा समझ लीए पहले भी HTML ते XML की चीज़ है। जिहड़ा बेसिक जे आप कहिए जो HTML है वो है लेआउट, वो सानू लेआउट प्रोवाइड करदा है। ठीक है ना, भी लेआउट दे विच जो साडा पेज है वो व्यू किवें दा होऊगा, वो किस तरीके दा डिस्पले होऊगा। ठीक है ना, उस कलर्स की करने हैं, दैन उसका फॉन्ट की रखना है, लैफ्ट साइड राइट साइड अलाइनमेंट, ये सारा पार्ट की है XML का पार्ट है, सॉरी HTML का पार्ट है। ठीक है ना, जो उसकी लेआउट है। लेआउट दे विच हुण जो XML है, XML बेसिकली डील्स करता डेटा नाल। कोई चीज़ है HTML दे विच, आपां कोई पेज देखिया, आप स्क्रीन आउटपुट आई है अपनी, कोई पेज आप ओपन करिए, जे आप कहिए वैब पेज से कोई चीज़ ओपन की है, उस पर लिखा होया 45। उन्हें 45 की है जो HTML है, उस ये चीज़ हो सकती है बोल्ड है, इटालिक है, ठीक है, अंडरलाइन है, या टेबल टैग दे विच कुछ ऐसी भी उसका डिस्पले है, भी डिस्पले किवें दा हो रहा है। बट एक्चुअल 45 है की है उसका रोल नंबर है, उसकी एज है, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है, उसका ID है, की चीज़ है ये 45 की है। XML यही दसदा है भी ये 45 की है। लाइक वी कैन से XML की है, आप इत्थे लिखता रोल नंबर 45, रोल नंबर क्लोज। ये पार्ट XML का है भी XML ने की दसिया भी जिहड़ा ये 45 है, ये की 45 की चीज़ है, 45 एक रोल नंबर है। जबकि जो HTML है, HTML ने सानू केवल उसका की दसिया, उसकी लेआउट दसी है भी वो लेआउट की है। जो अपन जे आप कहिए सिंपली जो HTML है वो लेआउट नाल डील करता है, डेटा डिस्पले करता है, बट वो डेटा का मतलब की है, वो डेटा की चीज़ है, वो चीज़ नहीं HTML च मैंशन होंदी, XML दे विच वो चीज़ मैंशन होंदी है। ठीक है ना, भी जिवें आपां इत्थे गल कीती। हुण HTML दे विच प्री डिफाइंड टैग है, ठीक है, बोल्ड, B टैग, I टैग, U टैग, टेबल टैग, TR, TH, TD, H1, H2, ठीक है ना, ये सारे टैग प्री डिफाइन है, भी हर एक का कोई मतलब है। जबकि XML दे विच कोई प्री डिफाइंड टैग नहीं है। जो असी क्रिएट करांगे टैग, तुसी कोई भी टैग क्रिएट कर सकते हैं, बस बेसिकली वो टैग का मतलब की है, कोई फॉर्मैटिंग नहीं है। वो टैग कला ये दसूगा भी जेडे उस टैग के अंदर इनफॉर्मेशन है वो किस चीज़ की है, वो की इनफॉर्मेशन है, वो डेटा की है, बस XML ये मैंशन करो। ठीक है, जो आप कहिए बेसिक डिफरेंस है HTML ते XML का। हुण आप XML यूज़ क्यों कर रहे हैं या की चीज़ है, आप ये देखिए। आप कह रहे XML का मतलब की है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज डिज़ाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा। जो XML का बेसिक परपज़ की है भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं आप विद उसकी इनफॉर्मेशन के नाल भी वो डेटा किस तरह का डेटा है, तो जो आप एक कंप्यूटर तो दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं तो पता लग जाता भी ये 45 एक रोल नंबर आया। ठीक है ना, HTML जो आप 45 ट्रांसफर करांगे पता नहीं लगूगा भी वो की चीज़ है। ठीक है, XML डिज़ाइन फॉर बोथ ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल फॉर्म च होंदा है। जो जे आप वैसे देखिए जो XML है, XML एक्चुअल कुछ नहीं करती, डज नॉट डू एनीथिंग, जस्ट इनफॉर्मेशन नू रैप कर दिया टैग्स दे विच। XML इज जस्ट रैप्ड इनफॉर्मेशन इन टैग्स। इनफॉर्मेशन नू टैग्स दे विच रैप कीता हुंदा है किहदे विच, XML दे विच, ਜਾਂ XML ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ HTML ਤੇ XML ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਹੈ।
ਇਹ ਜੋ ਨੋਟਸ ਹੈ W3 ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। XML was designed to carry data with focus on what data is, like ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ HTML ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਨਲੀ, ਵੀ ਜੋ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। XML 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ HTML 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਟੈਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ XML ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ XML ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਟ ਟੈਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੇਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ, ਰੂਟ ਟੈਗ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਰੂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਬ ਟੈਗ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਰੂਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਈਲਡ ਟੈਗ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਚਾਈਲਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਸਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਟਰੀ ਟਾਈਪ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ। XML tree starts with a root element, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਰੂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਬ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਚਾਈਲਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਹੋਊਗਾ XML ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਬ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਟੈਗ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸਦੇ ਚਾਈਲਡ ਟੈਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਫਰਦਰ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੁਝ ਜੋ ਸਿੰਟੈਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, all XML elements must have closing tags, ਸਾਰੇ ਟੈਗਸ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ XML ਦੇ ਵਿੱਚ। HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸੀ ਟੈਗਸ, ਕੁਝ ਟੈਗਸ ਐਸੇ ਸੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਟੈਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। XML ਟੈਗਸ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, HTML 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹ। XML ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਗਰ ਨੈਸਟਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨੈਸਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਵੈਲ ਫਾਰਮੈਟਿਡ ਵੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। XML ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕੋਡ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਡਬਲ ਕੋਡਸ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਡ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਟੈਗ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫਰਦਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗਸ ਹੋਣ, ਫਰਦਰ ਉਸਦੇ ਚਾਈਲਡ ਟੈਗਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ XML ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, XML ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ XML। ਜੋ ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ XML ਫਾਈਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ XML ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ XML ਵਰਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ UTF, ਠੀਕ ਹੈ, UTF-8। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ XML ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ HTML ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੇਮ HTML ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ HTML 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ XML ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, XML ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ XML ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਗਸ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੈਗ ਤੇ ਐਂਡ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ
एलीमेंट्स है। जिवें आपां एक एग्जांपल लईए 29.99 ਇਹ डाटा है। ਇਹ डाटे का की मतलब है, ये डाटा की है, प्राइस है, ठीक है ना। हुण ये की है, एलीमेंट है उसका, जो प्राइस है वो की है उसका एलीमेंट है, भी एलीमेंट है एक प्राइस, उस दे विच ही इनफॉर्मेशन पई है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੈਸਟਡ ਟੈਗਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਟੈਗ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੈਸਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਆਊਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ XML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ .xml ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ x1.xml, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੋਟਪੈਡ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟਪੈਡ ++ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਿਟ ਪਲੱਸ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ XML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਬਣਾਈਏ CSC, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਸ CSC ਰੂਟ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰਦਰ ਟੈਗਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ CSC ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਟੈਗਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਟੈਗਸ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ XML ਫਾਈਲ ਹੈ ਇਹ CSC ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੂਟ ਟੈਗ ਹੈ CSC, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਗ। ਇਹ CSC ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਏਜ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਉਸਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਅਨਿਲ, ਏਜ 23, ਕਲਾਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਮੈਸਟਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੈਸਟਰ 1। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ CSC ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫਰਦਰ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਨੇਮ, ਏਜ ਐਂਡ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਨਿਲ, ਅੰਜੂ, ਸਮੈਸਟਰ 2, ਮਨੂ 24, ਸਮੈਸਟਰ 3। ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੇਵ। ਜਦੋਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, XML ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, .xml ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ .xml। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ x1.xml, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। CSC ਮੇਨ ਹੈ, रूट उस दे अंदर की है स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3rd स्टूडेंट है। हुण यह की एक इनफॉर्मेशन है जिहड़ी की आपां डाटा नूं डिस्पले कर रहे हैं। जो आप इहदा व्यू सोर्स करांगे, सपोज आपां कोई इनफॉर्मेशन है उसका जो व्यू सोर्स किया XML दे विच, तो उस दे विच इनफॉर्मेशन भी नाल आ रही है भी ਇਹ ਅਨਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਹੈ, 23 ਕੀ ਹੈ, ਏਜ ਹੈ, ਸਮੈਸਟਰ 1 ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ XML ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।